प्रसादात् भगवते प्रसादो यस्य प्रसादान्न गति कुतोऽपि ध्येयं स्तुवंस्तस्य यशस्त्रिशन्दं वन्दे गुरो श्रीचरुणारविन्दं गौरकृपाघनीभूतं प्रभुं श्रीहरिनन्दनं मम जीवन सर्वस्वं भक्त्या नौमि पुनः पुनः राधा कृपामयं वपुं श्रीगुरुदिनतारकं प्रभुं श्रीगौरगोपालं भक्त्या नौमि पुनः पुनः अजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वाम्भरो द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमाभूदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते निरानन्दमिदं सर्वं प्रेमानन्दस्फुटीकृतं येन तं सततं वन्दे नित्यानन्दं जगद्गुरुं श्री अद्वैत नमस्तुभ्यं कलिजानकृपानिधे गौरप्रेम प्रदानाय श्रीसीतापतये नमो लादिनी स्वरूपाय गौरांगसुहृदाय च भक्तशक्ति प्रदानाय गदाधर नमोस्तुते प्रणमामि श्रीवासं तमाद्दं पंडितं मुदा श्रीगौरांग कृपापात्रं कीर्तनानन्दमानसं गौरे प्रेम प्रदावैव सर्वत्र समदर्शिने नारायण सुताय च श्रीमन्नरहरये नमो बर्हापीडौ विरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कन्याक्षं कुम्भकण्ठं समेतसुभगमुखं साधुर्नस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरो वसनभूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थयुवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालबीजं नमो नलिननेत्राय वेणुवाद्यविनोदिने राधाधर सुधापानं शालिने वनमालिने हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोस्तुते मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं तप्तो काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी तां नमामि हरिप्रिये महाभावस्वरूपातं कृष्णप्रिया भूरियसी प्रेम भक्ति प्रदे देवी राधिका तं नमाम्यहं वन्दे नंद ब्रजस्त्रीणां पादरेणुमभिघ्नसो यासां हरिकथोद्गीतं
पुनाति भुवनत्रयम् अचतुर्वदन ब्रह्मा दिवाहुरपरो हरि अभालोचन शम्भुर् भगवान् वदरायणि yang प्रभयन्तमनुपेतमपेतकृतं द्वैपायन विरह कातर यजुहावो पुत्रेति तन्मयातयतरवयोभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयमुनिमानतोऽस्मि तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे श्रीभागवत स्वरूपं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्टदास रघुनाथ भक्ति भरे बंदी छय गोसाइर चरण यहाँ हईते विघ्न नाशय अभीष्ट पूरण जय गौर भक्तवृंद गौर जादेर प्राण सबे मिले देह मोरे निताय गौर भक्तिदान निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि हरि बोल। हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावनेश्वरी हा हा वृंदावनेश्वरी हा वृंदावनेश्वरी তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি তোমার চরণ নুপুরের ধ্বনি শুনিব কি শ্রুতি ভরি ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল ছত্র কমল বলয় কুণ্ডল বেদে শঙ্খ চন্দ্রবল্লী শঙ্খ চন্দ্র বল্লী জব শক্তি গদা সৌভাগ্য দে চিহ্ন হরি জবি শক্তি গদা সৌভাগ্য বিচিহ্ন আমি হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে হরি জবি শক্তি গদা সৌভাগ্য বিচিহ্ন হেরিব নয়ন ভরে হেরিব নয়ন ভরে চরণ সুগন্ধ অঘ্রাণ করিয়া চরণ সৌগন্ধ অগ্রহণ করিয়া হইব কি অনুমত হইব কি অনুমত তোমার যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া হরি যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া জুড়াব তাপিত চিত জুড়াব তাপিত চিত হরি যুগল চরণ হৃদয়ে ধরিয়া
চরণ সুগন্ধি সলিলে অরুণ চরণ কমল ধোয়াবধীরে কমল ধীরে সে চরণ অমৃত পান করি কবে ভাসিব আনন্দ নীরে সে চরণ অমৃত পান করি কবি হাসিব আনন্দ নীরে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলি রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলে রাধে রাধে বলি তোমার নাম বলি গাইব উচ্চ স্বরে গাইব কি উচ্চ স্বরে নামের সহিতে এমর পরাণ মেরো সহিতে মোর পরাণ যাবে তো আপদ তলে মেরো সহিতে মোর পরাণ যাবে তো আপদ তলে শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন শৈলেন্দ্র মুকুট মণি গোবর্ধন তটেতে নিবাস করে কৃষ্ণ দাসে নিবেদন করে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী নিবেদন করে পূর্ণ কর প্রাণেশ্বরী আহা বৃন্দাবনেশ্বরী রাধা রানী কি জয় অপার করুণাময়ী রাধা রানী কি জয় প্রেম ভক্তি প্রদায়িনী রাধা রানী কি জয় জয় শ্রী রাধে শ্যাম সৎ প্রেম রাশি সরস বিকশত সরজং সানন্দ সিধু রস সিন্ধু বিবর্ধনেন্দুম তশ্রীমুখং কুটিল কুন্তল ভৃষ্ট জুষ্টং শ্রীরাধিকে তব কদানু বিলকইষ্যে হা শ্রীরাধিকে কদা বিলোকইষ্যে তৎসৎ প্রেম রাশি সরস বিকশৎ সরজম সানন্দ সিধু রস সিন্ধু বিবর্ধন মিন্দুম শ্রীমুখং কুটিল কুন্তল ভৃষ্ট জিষ্টম কদা বিলোকইষ্যে। কলিযুগ পাবন অবতার প্রেম পুরুষোত্তম ভগবান শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অশেষ বিশেষ কৃপা ভাজন অন্তরঙ্গ পরিকর রাধা রস তত্ত্ববেত্তা পরম পূজ্যপাদ শ্রীমৎ প্রবোধানন্দ সরস্বতী তার শ্রী শ্রী রাধা রস সুধানিধি নামক শ্রী গ্রন্থেতে পঞ্চবিংশতি স্তুতিতে প্রার্থনা করছেন আত্মেশ্বরী শ্রীমতী রাধারানীর কাছে ব্যাকুল হয়ে আকুল হয়ে। তাদের অন্য কিছু নয়, দণ্ডে দণ্ডে তিলে তিলে রাধার উপর না হেরিলে মরমে মরিয়া যেন থাকি। ওই বদনখানা দর্শন এক মুহূর্তের জন্য যদি বঞ্চিত হতে হয় মৃত্যুর যন্ত্রণা। কেন না মাখামাখি মাধুর্য,
একমাত্র কিঙ্করীগণে অনুভব করেন রাধা বদন মাধুর্যে মিশে আছে, মেখে আছে কৃষ্ণ বদন মাধুর্য। আর সেটি আস্বাদন করেন একমাত্র এই রাধা কিঙ্করীগণ। এই তাদের আর অন্য কিছু নেই। আহার নিদ্রা জীবিকা ধারণের প্রচেষ্টা, জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য কিচ্ছুই নেই। অনর্পিত চরি, এটি আমাদের মহা সৌভাগ্য যে চৈতন্য মহাপ্রভু যদি অবতীর্ণ না হতেন, এই নিগুড় রাধা দাসের সংবাদ যুগে যুগে কালে কালে অব্যক্তই অপ্রকাশিতই থেকে যেত। এটি হচ্ছে আমাদের মহাপ্রভুর যুগের সাধকগণের একমাত্র কাম্য বস্তু, আরাধনার বস্তু, সাধনার বস্তু। বদন দর্শন করতে বাসনা পোষণ করছে। কেমন বদন না, বদনখানা হচ্ছে সদ্য বিকশিত কমল। তা কমল তো জলে বিকশিত হয়, অন্য স্থানে তো হয় না। তো রাধারানীর বদন যদি একটি প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমলই হলো, তাহলে সেটি কোন সরোবরে বিকশিত হয়েছে? সৎ প্রেম রাশি সরস। এই হচ্ছে আমাদের প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদের এক অনন্য সাধারণ প্রতিভা আর অনন্য সাধারণ নিবিড় আস্বাদন। এমন ভাষা, এমন বিশেষণ, এমন অনুভূতির রসমাখানো শব্দ, বাক্য এবং স্তোত্র তাৎপর্য আর কেউ ব্যক্ত করতে পারেননি। সৎ প্রেমরাশি সরস, সৎ অতলান্ত সৎ প্রেম রাশি রূপ মহাসমুদ্রে সমদ বিকশিত হয়েছে। বিকশত মানে সদ্য বিকশিত। সরজ কি? আমার রাধারানীর বদনখানা। আচ্ছা, কমলে তো মধু থাকে, তাহলে রাধারানীর বদনখানা যদি টাটকা ফোটা পদ্মফুলি হয়, ওখানে কি মধু আছে? আছে মধু। সানন্দ সিধু, সানন্দ, শিও আনন্দ, সানন্দ। রাধারানীর আপন আনন্দ কি? আমার সকল রসের ধারা তোমাতে আজ হোক না হারা। তিল তিল করে জীবনের, দেহের, মনের, প্রাণের, আত্মার আশা আকাঙ্ক্ষার সমস্ত কিছু উজাড় করে শ্রীকৃষ্ণকে ভোগ করিয়ে শ্রীকৃষ্ণের যে অপরিসীম আনন্দের অভিব্যক্তি, সেই অভিব্যক্তির অনুভব করেই রাধারানীর যে আনন্দ, সেই আনন্দ হচ্ছে সানন্দ। সেই সানন্দ রূপ মধু সেই রাধারানীর বিকশত সরজম, বিকশিত কমলে বর্তমান। আচ্ছা, সরস্বতী পাদ আর কি ওই বদনের বৈশিষ্ট্য অনুভব করলেন?
না শুধু কমল নয়, পূর্ণ চন্দ্রবৎ। কেমন? রস সিন্ধু বিবর্ধনেন্দুম, রস সিন্ধুকে বিবর্ধিত করে ইন্দু চন্দ্র। কেমন? না সাগর সঙ্গমে যে উদ্দাম জোয়ার আসে, এ জোয়ারের কারণ কি? না গবেষকগণ বলছেন যে চন্দ্র ঘুরতে ঘুরতে একটা নির্দিষ্ট স্থানে এমন জায়গায় উপস্থিত হন, তখন তার আকর্ষণটি, চন্দ্রের আকর্ষণটি ওই সমুদ্র মহানাস্থিত জলের উপরে পড়ে। তখন ওই জল চন্দ্রের আকর্ষণে এমন অদ্ভুত উদ্বেলিত হয় যে ইতিহাস বলছেন যে কোথায় গঙ্গাসাগর আর কোথায় আমাদের নবদ্বীপের নিকট সমুদ্রগড়। এই প্রাচীনকালে সমুদ্রগড় পর্যন্ত ওই গঙ্গাসাগর থেকে জল উচ্ছ্বাসে উজান বইতে বইতে এত দূর চলে আসতে। তাহলে চন্দ্রের আকর্ষণের কত বড় শক্তি! তা যেমন সমুদ্র মহানয় জোয়ার আবির্ভাবের কারণই হচ্ছে পূর্ণ চন্দ্র, তেমনি আমার রসিকেন্দ্র চূড়ামণি রসসিন্ধু গোবিন্দের আনন্দ রসের জোয়ার। শুধু তাই নয়, ভক্তগণেরও হৃদয়ে আনন্দ রসের জোয়ারের একমাত্র বৃদ্ধির কারণই হচ্ছে রাধারানীর বদন। শ্রীমুখম কুটিল কুন্তলম ভৃষ্ট যুগ্ম। আর তাতে ভ্রমর নিচয়ের ন্যায় রয়েছে। শুনতে হবে রাধা রস সুধে নীতি, এইসব কথা বারবার শুনতে 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 একদিন না একদিন অন্তরের লালসা জাগবেই। এই কিঙ্করীর একটু বাতাস গায়ে পাওয়ার জন্য। এটি আমাদের জীবনের গন্তব্যস্থল। জপ ধ্যান পরিক্রমা মন্ত্র যা কিছু সব কোন বস্তু পেতে? ওই রাধা কঙ্কর্য, রাধারানীর দাসিত্ব। এই দাসিত্ব পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষিত প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ বৃন্দাবন মহিমামৃতে বলছেন, রাধা পাদ পদ্ম ছবি মধুরতর প্রেম চিজ্যোতি রেকাম্বোধে। শখে নিজের মন, প্রবোধানন্দ সরস্বতী যেন এক ব্যক্তি, আর তার অন্তরঙ্গ সখা বা বন্ধু হচ্ছে তার মন। তাই মনকে বলছেন যে এক অদ্ভুত সিন্ধু আছে, সেই সিন্ধুর সংবাদ শোনো সখে। রাধা পাদ পদ্মচ্ছবি মধুরতর প্রেম চিজ্যোতি রেখা। অর্থাৎ কৃষ্ণবক্ষ বিলাসিনী শ্রীমতী রাধারানীর পাদ পদ্ম থেকে যে অতি স্নিগ্ধাতি স্নিগ্ধ এবং চরম পরম আস্বাদ্য প্রেমের যে এক অপ্রাকৃত চিন্ময় জ্যোতি, সেই জ্যোতির সিন্ধু, এবং সেই সিন্ধুর থেকে উদ্ভূত ফেন স্তবকময় তনু। বুঝতে হবে এখানে প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ রাধা কিঙ্করীর স্বরূপটা বলছেন, যে রাধারানীর চরণ ছবি হচ্ছে অমৃতের সিন্ধু। সেই সিন্ধু যদি প্রচুর পরিমাণে আলোড়িত হয়ে ফ্যানের সৃষ্টি হয়, বুদবুদের সৃষ্টি হয়,
এবং সেটি গাঢ় হয়। এই জন্য সমুদ্রের ফেনা কিনতেও পাওয়া যায়, ওটা জমে যায়। তা এই যে রাধা দাসীগণের স্বরূপই হচ্ছে যে শ্রীমতী রাধারানীর চরণের মাধুর্য কণার সিন্ধু থেকে উদ্ভূত যে ফেনরাশি, সেই ফেনরাশি ঘনীভূত হয়ে যে মূর্তি তৈরি হয়েছে তারই নামই রাধা দাসী। এদের বৈশিষ্ট্য কি? এদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সর্ববৈদগ্ধ্যপূর্ণা। এরা 64 প্রকার কলা বিদ্যাতে পারদর্শিনী এবং কৈশোর ব্যঞ্জিত তাদের সমদ বিকশিত প্রকাশিত কৈশোর ঘনমূরতি, তাতে নবোদ্গত তারুণ্যের অদ্ভুত ছটা। এই জন্য আরও অদ্ভুত চমৎকারিতাময় হয়েছে। এবং দিব্যালঙ্কার বস্ত্রা, তারা হলো দিব্য অলঙ্কার এবং দিব্য বস্ত্রাদির দ্বারা। কি বস্ত্র, কি অলঙ্কার তারা কিনে কিনে স্বর্ণকারের দোকান থেকে সংগ্রহ করে সাজেনি। দাসীগণের যত অলঙ্কার, যত বস্ত্র, কঞ্চলিকা সমস্ত হচ্ছে রাধারানীর প্রসাদী। কেন না রাধারানী রাজকন্যা, তো তাই এক এক অলঙ্কার, এক বস্ত্র একবারই ব্যবহার করবেন, আর দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না। তাহলে যে দ্বিতীয়বার ব্যবহার করবেন না, ওটাকে ফেলে দেওয়া হবে? বলে ওই যে দাসীগণ, তারাই তার উত্তরাধিকারী। তাই প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন যে এই রাধা দাসের তত্ত্ব মাধুর্য, হে সখা অর্থাৎ হে আমার মন, এমন যে রাধা কিঙ্করী, তুমি তাদেরই অনুসরণ করো, আর অন্য কিছু পাবার জন্য মনের মধ্যে ভাবনা এনো না। এটি আমাদের একমাত্র লক্ষ্যস্থল। ওই লক্ষ্যস্থলে লক্ষ্য স্থির করে হা রাধি হা রাধি হা রাধি বলতে বলতে আমাদের গুরু কৃপা যষ্ঠীকে অবলম্বন করে এগোতেই হবে। ঠাকুর মশাই এই কঙ্কর্যের জন্য প্রার্থনা করছেন, প্রেমতলিতে বসে বসে নয়ন জলে ভাসতে ভাসতে। প্রাণেশ্বরী এইবার করুণা করো মোরে, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল, নিতাই গৌর হরি বল। জয় রাধে জয় রাধে জয় রাধে। হা রাধে করুণাময়ী। প্রাণেশ্বরী এইবার করুণা করো মোরে, দশনেতে তৃণধরি অঞ্জলি মস্তকে করি, এই জন নিবেদন করে। এই হচ্ছে চরম পরম দন্যের পরাকাষ্ঠা। এটা অভিনয় করে হয় না, এটা মন থেকে আসে। যে কোনো ব্যক্তি যখন নিজেকে সব থেকে নিকৃষ্ট এরকম আত্মার থেকে, মন থেকে সম্যক উপলব্ধি করে, তখন তার দৈন্যতা প্রকাশের জন্যই দন্তে তৃণ ধরে। আমি মানুষ হয়েও তৃণভক্ষণকারী পশুর ন্যায় হয়েছি, এই বলে গুরু বৈষ্ণবের কাছে সে অবস্থা থেকে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য প্রার্থনা জানায়। তাই ঠাকুর মশাই ওই রাধা দাস্য প্রাপ্তির জন্য কত বিনীতভাবে, কত দৈন্যের সঙ্গে কাঁদছেন, বলছেন এই জন নিবেদন করে।
রাধারানীর কাছে। রাধারানী যেন বলছেন, নরোত্তম কি চাও? প্রিয় সহচরী সঙ্গে সেবন করিব রঙ্গে, তুয়া প্রিয় ললিতার আদেশে। একা নয় স্বামিনী, আর স্বেচ্ছাচারী হয়ে আমার মন যা চায় সেইভাবে তোমাকে সেবা করে সুখ দেব, এই ধৃষ্টতা আমার অন্তঃকরণে নেই। যারা তোমার অভিন্ন হৃদয়, যাদের সঙ্গ করে তুমি সুখ পাও, যাদের সেবাতে তুমি সুখ পাও, এই রকম যারা, তাদের অনুগত হয়ে তাদের কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে আমি তোমার সেবা করবার জন্য বাসনা পোষণ করি। তোয়া প্রিয় সেবা নিজ সেবা, কৃপা করি মরি দেবা, করি জানো মনের হরিষে। তোয়া প্রিয় নিজ সেবা, খুব গুচ্ছ কথা। রাধারানীকে বলছেন যে তোমার প্রিয় সেবা কি? তাহলে এমন এক সময় কোনো সেবার প্রয়োজন দেখা দেয় যে সেই প্রয়োজনকে সার্থক করতে গিয়ে ললিতা বিশাখাদি সখীগণের দ্বারাও সম্ভব নয়। সেই প্রিয় সেবা কি? প্রিয় সেবা না, রাধা গোবিন্দের যখন বিলাস উন্মাদনা উভয়ের অন্তঃকরণে জেগে ওঠে, জিজ্ঞাসা দুজন দুজনকে আনন্দের উন্মাদনায় পরাভূত করবার আনন্দে মেতে ওঠেন, সেই সময় অনেক বিপর্যয় ঘটে যায়। কি বিপর্যয় ঘটে যায় না, নিবিড় বিলাসের উদ্ভ্রান্ততায় কখনো শ্যামের কুঞ্চিত কেশরাশি প্রিয়াজির বেনির সঙ্গে জড়িয়ে গেল, কিন্তু দুজনের এমন উন্মত্ত অবস্থা, দেহ স্মৃতি নেই, সেখানে তাদের অবাধ বিলাসে একটা অপূর্ণতা বাধা সৃষ্টি হচ্ছে, আর খুলবার মতো তাদের অবসরণে মানসিকতাও নেই। এইখানে কে সেবা করবে? এইখানে ললিতা বিশাখা নয়, একমাত্র এই কিঙ্করীগণ। তাদের অধিকার বিলাসের প্রাক্কালেও রাধারানী তাদেরকে নিজের কাছে রাখেন। কেন রাখেন? ওই প্রিয় সেবাটি সুসম্পন্ন করবার জন্য। তাই কৃপা করে মরে দেওয়া, করি যেন মনের হরিষে। এই হচ্ছে লালসা। এই লালসা জিনিস একটা আলাদা। লালসা বাড়তে বাড়তে শাস্ত্র মানে না, ধর্ম মানে না, স্থান কাল পাত্র কিচ্ছু মানে না। এই রকম যে অবস্থা, তার নামই তো লালসা। তা সেই লালসা রাধা কঙ্কর্য প্রাপ্তির জন্য, রাধা দাসিত্ব প্রাপ্তির জন্য অন্তরে জাগতে হবে। এই বিধি মার্গে অভ্যাস যোগের দ্বারা কেবলমাত্র হবে না, ওই লালসাটি চাই। এইবার লালসা হলেই কি হবে? না না, লালসা যখন বাঁধ ভাঙা হয়ে যাবে, তখনই ভগবত কৃপা নেমে আসবে, ঈশ্বরীর কৃপা নেমে আসবে। কৃপা না হলে হবে না। কিন্তু কৃপা এমন একটা জিনিস, যতই চোখের জলে ভেসে ভেসে কৃপা করুন কৃপা করুন কৃপা করুন কৃপা করুন বলি, হয় না। কৃপা হচ্ছে স্বতন্ত্র। কৃপা প্রার্থনা করছেন যিনি, যতক্ষণ তার পরিপূর্ণ নিষ্কপট যোগ্যতা অর্জন না হবে, ততক্ষণ কৃপা সিন্ধু ভগবানও কৃপা করতে পারবেন না।
যেমন জলের গতি তো নিচের দিকে, ও নিচু জায়গা দেখলে জল স্বাভাবিকভাবে গড়ে গড়ে চলে যাবে, আটকানো যাবে না। তা তেমনি এই সমস্ত নিগুড় কৃপা জলের ধর্ম বিশিষ্ট। এ যত অন্তঃকরণ নিষ্কপট দন্যে পূর্ণ হয়ে যাবে, মুখে না বললেও ভগবান কৃপা না করে থাকতে পারবেন না। এই জন্যই শাস্ত্র বলছে যে একমাত্র ভগবত কৃপাতেই এটি সম্ভব, বৈষ্ণবের কৃপাতেই। কৃষ্ণ তদ ভক্ত কারুণ্য মাত্র লাভৈক হেতুকা। এই রাধা দাস্য একমাত্র কৃষ্ণের কৃপা আর তদ ভক্তের কৃপা। আর এই কৃপাটা হচ্ছে কৃপা পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করা। অর্জন হয়ে গেলেই তখন তাদের কৃপাটা গড়িয়ে আসবে। কেমন আসবে তার দৃষ্টান্ত ভাগবতে বলা হচ্ছে, চতুশ্লোকী ভাগবতে। ব্রহ্মা খেয়ে হারিয়ে বুঝতে পারছেন না ভগবত তত্ত্ব, তাই দন্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছেন তিনি। এটি ভগবান অনুভব করলেন যে ব্রহ্মা শুধু তথাকথিত এমনি জানবার জন্য চেষ্টা করছে তা নয়, ও জানার জন্য এমন একটা ব্যাকুলতার মানে অতল তলে পৌঁছে গিয়েছে যে এইবার ওকে কৃপা না করে থাকা যাবে না। যোগ্যতা অর্জন হয়েছে। ভগবান বলছেন, ব্রহ্মা যাবান অহং যথা ভাব যদ্রূপ গুণ কর্মক তথৈব তৎ বিজ্ঞানমস্তু তে মদনুগ্রহাৎ। এই যে ভগবত কৃপা, ব্রহ্মা বেদকর্তা ব্রহ্মা অত বড় মহাজ্ঞানী, তারও ভগবত কৃপা না হওয়া পর্যন্ত তিনি সম্যক ভগবত উপলব্ধি করতে পারলেন না। কৃপা হলো ভগবান বললেন, হে ব্রহ্মণ, যাবান অহম, আমার যে স্বরূপ ঐশ্বর্য, যথা ভাব, এবং আমার যে সমস্ত লক্ষণ, যদ রূপ গুণ কর্মক, আমার যে অসমর্থ রূপের ঘনীভূত মূরতি শ্যাম সুন্দর আদি যে রূপ, এবং নিবিড় বাৎসল্যাদি যে সমস্ত গুণ রাশি, আর আমার এই সর্বচিত্ত আকর্ষণকারী রূপমাধুর্যময় শ্রীবিগ্রহের দ্বারা যে সমস্ত হৃৎকর্ণ রসায়নী লীলা আছে, মদ অনুগ্রহাৎ, আমার অনুগ্রহে তোমার অন্তঃকরণে সেটি পরিপূর্ণভাবে অনুভব হোক। তাই প্রপদানন্দ সরস্বতীপাদ বলছেন, ভক্তগণ, একদিকে যেমন চরম লালসাতুর হতে হবে রাধা দাস্য পাওয়ার জন্য, আর তার সঙ্গে সঙ্গে ভগবত কৃপা প্রাপ্ত হওয়ারও চেষ্টা করতে হবে। কেন ভগবত কৃপা বা বৈষ্ণব গুরুদেবের কৃপা, ওটা কোন কৃপা? কৃপা করুন বাবা, কৃপা করুন বাবা। কোন কৃপা? চাকরি পেয়েছি, হয়তো বাবা ঠিক কৃপা করেছে। ছেলের চাকরি হয়ে গেছে, গুরুদেবের কাছে বলতে বলতে, হ্যাঁ বাবা কৃপা করেছে। এটা গুরু কৃপা নয়। আর এই কৃপা পাবার জন্য গুরুদেবের কাছে ভিখারি হয়ে পড়ে থাকা নয়, স্বরূপে জাগরণ চাই। এই জন্যই বারবার শুনতে হবে আমাদের এই প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদের রাধারস সুধা নিধি এবং পূজ্যপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী পাদের বিলাপ কুসুমাঞ্জলি, যা এই কলিহত জীবের অন্তঃকরণে প্রসুপ্তভাবে যে রাধা দাস্যের বীজ রয়ে গেছে, সেটি আপনা আপনি অঙ্কুরিত হবেই হবে। এখন ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন যে সরস্বতীপাদ, আপনি রাধারানীর বদনকে
বললেন সদ্য বিকশিত পদ্ম, সেটি কোথায় প্রস্ফুটিত হয়েছে? সৎ প্রেম রাশি সরস। সৎ প্রেম রসের সরসী মানে বিশাল জলাধার, তার মধ্যে বিকশিত হয়েছে। আর তার জন্যই পদ্মের এত সৌন্দর্য। পদ্ম খুব সুন্দর, কিন্তু তুলে এনে ঘরে রাখলে একটা সৌন্দর্য আছে বটে, কিন্তু প্রাকৃতিকভাবে জলে যখন টাটকা ফোটা পদ্ম ফুলটা ফুটে থাকে, তখন জলাশয়ের ধারে দাঁড়িয়ে দেখবেন যে তার একটা শোভা আলাদা রয়েছে। তো রাধারানীর যে বদন, সেটি হচ্ছে প্রস্ফুটিত কমল, কিন্তু কোন সরোবরে? সৎ প্রেমরাশি সরস। ভক্তগণ বলছেন, আর কি দেখলেন সেই বদনে? না, তিনটি বিশেষণ দ্বারা প্রবোধানন্দ সরস্বতী পাদ রাধা বদনকে বিশেষিত করলেন। এক নম্বর হচ্ছে প্রস্ফুটিত কমল সৎ প্রেম রস সমুদ্রে, আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে আনন্দামৃত রসসিন্ধুকে উচ্ছ্বলিত করার জন্য পূর্ণ অকলঙ্ক পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায় আমার রাধারানীর বদন। আবার ফিরে আসছেন যে ওই কমলই বটে, তো সেই কমলের তো ভ্রমর থাকে, সেখানে আছে কি? চূর্ণ কুন্তল রূপ ভৃঙ্গ দ্বারা সেবিত। এই তিনটি বিশেষণ লীলা স্মরণ করতে করতে, রাধারানীকে স্মরণ করতে করতে স্ফূর্তি প্রাপ্ত হয়েছেন সরস্বতী পাদ। তাই অনুভূতি রসোদ্গার রূপে তিনটি বিশেষণ বেরিয়ে পড়ল। ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন, মনে কিছু করবেন না সরস্বতী পাদ, আপনি বললেন যে প্রেম সরোবর, বললেন না, কি বললেন? সৎ প্রেম রস সরোবর। তাহলে সৎ প্রেম বললে একটা স্বাভাবিকভাবে অসৎ প্রেমেরও একটা প্রশ্ন এসে যাচ্ছে। তাহলে কি প্রেমের সৎ দিক আবার অসৎ দিক আছে নাকি? আর যদি সেই দুটো দিক থেকেই থাকে, তার পরিচয়টা কি? কোন প্রেমটাকে সৎ প্রেম বলা যাবে আর কোন প্রেমটাকে অসৎ প্রেম বলা যাবে? সরস্বতী পাদ যেন বলছেন, হ্যাঁ ভক্তগণ, এটা তো আমাদের জানারই দরকার। প্রেম 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 তো আমরা একেবারে সস্তায় উচ্চারণ করি আর ভাষায় লিখি, কিন্তু প্রেমের সাধক দশার একটা সংজ্ঞা আছে, যেটি নিষ্ঠা, তারপরে রুচি, আসক্তি, রতি, তারপরে প্রেমটি জাত হয়। আর একটি হচ্ছে নিত্যসিদ্ধ প্রেম। গোবিন্দের প্রতি গোপিকাগণের যে প্রেম, সেই নিত্যসিদ্ধ প্রেম। এখানে নিত্যসিদ্ধ প্রেমের কথাই বলা হচ্ছে যে শোনো ভক্তগণ, আগে সৎ প্রেম আর অসৎ প্রেম বলার বুঝবার আগে প্রেম কাকে বলে ওটাই আমাদের বুঝতে হবে। না, শ্রীরূপ গোস্বামী পাদ উজ্জ্বল লীলমণিতে বলছেন, সর্বথা ধ্বংস রহিতং সত্যপি ধ্বংস কারণে যদ ভাব বন্ধনং জুন সপ্রেমা পরিকীর্তিত। সর্বথা মানে সর্বক্ষণ সর্বতভাবে যে ভাববন্ধনটা ধ্বংস হওয়ার ঘটনা ঘটছে, কারণ ঘটছে, কিন্তু এত ধ্বংস হওয়ার কারণ ঘটা সত্ত্বেও কিছুতেই ধ্বংস প্রাপ্ত হচ্ছে না। একেবারে চির অটুট হয়ে যে কিশোর কিশোরী বা যুবক যুবতীগণের হৃদয়োত্থিত ভাববন্ধন অটুট থাকে, এই এবংবিধ ভাব বন্ধনকেই বলা হয় প্রেম। এ প্রেম হচ্ছে একমাত্র
প্রেমিক প্রেমিকা, যুবক যুবতীতে। তাহলে বোঝা গেল যে ভাববন্ধন ধ্বংসের কারণ থাকা সত্ত্বেও কখনো ধ্বংস হয় না, হতে পারে না, সেটাকে প্রেম বলা হচ্ছে। ভালো। এইবার প্রেমটা সৎ প্রেম কখন হয়, অসৎ প্রেম কখন হয়? না সৎ বলতে কি বুঝবো আমরা? না প্রথমে হচ্ছে সৎ শব্দে হচ্ছে নিত্য শাশ্বত সনাতন, যা ছিল, যা আছে, যা থাকবে, যার কোনো পরিবর্তন নেই, যার কোনো বিকার নেই, এমন যে তত্ত্ব বিশেষ, সেই তত্ত্ব বিশেষকে বলা হয় সৎ। তো সেই সৎ বস্তু কে আছে জগতে? না, একমাত্র শাস্ত্র বলছেন যে সৎস্বরূপ হচ্ছেন আমার শ্রী গোবিন্দ। কেন? ঈশ্বর পরম কৃষ্ণ সচ্চিৎ আনন্দ স্বরূপ, তিনি সৎস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ এবং চিৎ স্বরূপ। তাহলে সৎ বলতে গেলে আমরা এখানে পেলাম দেবদেবী নয়, বা অন্যান্য ভগবৎ স্বরূপ নয়, এতে চাংশ কলাপুংস কৃষ্ণস্তু ভগবান স্বয়ং। সৎ বলতে একমাত্র সেই গোবিন্দ। তাহলে সৎ প্রেম বলতে কি বুঝাবে? না সেই সৎস্বরূপ গোবিন্দের সঙ্গে যে প্রেম। আচ্ছা, গোবিন্দের সঙ্গে প্রেম হলেই কি সৎস্বরূপ হতে পারে? না, তা পারে না। কেন? না যখন আমি আমার স্বার্থ নিয়ে গোবিন্দকে ভালোবাসছি, ভালোবাসায় ফাঁক রাখিনি, কিন্তু তার তলায় আমার স্বার্থ পূরণের একটা ষড়যন্ত্র মাখা আছে, কিন্তু ওটা অন্য কারো প্রতি নয়, কৃষ্ণের প্রতি। তাহলে এখানে কি হলো? না, এখানে এই প্রেমটাকে সৎ প্রেম বলা যাবে না। কৃষ্ণের প্রতি প্রেম হওয়া সত্ত্বেও এটা সৎ প্রেম হবে না। কেন হবে না? না এখানে নিজের পক্ষ থেকে কিছু চাওয়া পাওয়ার বা স্বার্থের ব্যাপার আছে। তার নিজের প্রয়োজনে যেখানে গোবিন্দের সঙ্গে যে প্রেম করা হবে, সেই প্রেমটাকেও সৎ প্রেম বলা যাবে না। তাহলে সৎ প্রেম কাকে বলবো? না যেখানে আত্মসুখ বাঞ্ছনা গন্ধ শূন্য, কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনাময় যে প্রেম, সেই প্রেমের নাম হচ্ছে সৎ প্রেম। কবিরাজ গোস্বামীপাদ বললেন, আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলি কাম, আর কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম। এই প্রেম হচ্ছে সৎ প্রেম। কামে তাৎপর্য নিজ সম্ভোগ কেবল, কৃষ্ণ সুখ তাৎপর্য হয় প্রেম তো প্রবল। তোমাকে ভালোবাসি কেন? তুমি সুখ পাও, এটাই আমার স্বার্থ, যে তুমি সুখ পাও। হে গোবিন্দ, বুঝেছি যে আমার মধ্যে তুমি কিছু এমন রেখেছ যেটা তোমার সুখের হেতু হয়ে আছে, আমি জানতাম না, তাই তোমার কৃপাতেই তুমি জানিয়ে দিয়েছো, তোমাকে আমি উৎসর্গ করাতে তুমি সুখ পাচ্ছ। এই যে তুমি সুখ পাচ্ছ, এটাই আমার চাওয়া পাওয়া, আর আমার দিকে কোনো কিছু চাওয়া পাওয়া নেই। আত্মসুখ দুঃখ গোপী নাহি গো বিচার, কৃষ্ণ সুখ হেতু চেষ্টা মনো ব্যবহার। কৃষ্ণ লাগে আর সব করি পরিত্যাগ, কৃষ্ণ হেতু করে শুদ্ধ অনুরাগ। এই হচ্ছে সৎ প্রেমের বৈশিষ্ট্য। ভক্তগণ বলছেন, সরস্বতীপাদ আপনি তো যুক্তি তর্ক শাস্ত্রবাণীর দ্বারা বুঝালেন, কিন্তু আমরা আরো একটু গভীরভাবে জানতে চাই। তখন সরস্বতীপাদ বলছেন, শোনো, সৎ প্রেমের ঘোষণা, যিনি সাক্ষাৎ সৎ প্রেমের সমুদ্র, সেই
মহাভাব স্বরূপিণী রাধারানী বলছেন যে সৎ প্রেমের ছবিটা কেমন দেখো। গোপীগীতের অন্তিম শ্লোক, 19টি শ্লোকের মধ্যে টিকাকারগণ বলছেন যে 18টি শ্লোক অন্যান্য গোপীগণ বলেছেন, কিন্তু গোপীগীতের যে অন্তিম শ্লোক এটি একমাত্র রাধারানী বলেছেন। আর এই গোপীগীতের অন্তিম শ্লোকেই সৎ প্রেমের একেবারে দৃষ্টান্তটি সমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কেমন সৎ প্রেমের দৃষ্টান্ত, সৎ প্রেমের স্বরূপ কি? যাতে সুজাত চরণাম্বুহং স্তনি সুভিতা শনৈ প্রিয় দধিমহি কর্কশেষু তেন অটবি মটসি তদ বথতে ন কিংচিৎ কূর্পা দেবীর ভ্রমতে ধীর বহুধাই সাংন। খুব গভীর অনুভব বেদ্য বস্তু। রাধারানী কাঁদছেন, সুরে সুরে বলছেন, দেখা দেবে না, দিও না, তাতে যদি তোমার সুখ হয় সেটাই আমাদের সুখ। কিন্তু একটা অনুরোধ রাখবে সব। কি অনুরোধ? যত্তে সুজাত চরণাম্বুহ, তোমার যে চরণ কেমন না, অত্যন্ত নরম, অত্যন্ত কোমল এবং সদ্য প্রস্ফুটিত পদ্ম ফুলের ন্যায় মসৃণ। সেই মসৃণ চরণ, আর তুমি তেনাটবি মটসি, এই ছায়া নিবিড় বনের মধ্য দিয়ে পথ দেখা যাচ্ছে না, পথও নেই, সেখানে কঙ্কর, কণ্টক, ত্রিরাঙ্কুর, তার উপর দিয়ে তুমি এই পদে চলছো, ব্যথা লাগছে, তাতে তোমাদের দেখো। আমরা জানি যে তোমার চরণ কত কোমল। কি করে জানলে? না, যেদিন আমরা বক্ষে ধারণ করেছিলাম, যত্তে সুজাত চরণাম্বুহং স্তনেষু ভীতা শনৈ দধিমহি কর্কশিশু। হে প্রিয়, তোমার ওই কোমলাতি কোমল চরণ যখন আমরা আমাদের স্তনগ্রে উপরি স্থাপন করতে যাচ্ছিলাম, তখন পারছিলাম না। কেন পারছিলাম না? কর্কশিশু, আমাদের অতীব স্থূল বর্তুলাকার এই কঠিন পয়োধর, আর এই কঠিন পয়োধরের উপরে তোমার কোমলাতি কোমল চরণ। মন আমাদেরকে বলছে, গোপীগণ কখনো চরণ ধরতে যেও না, এত কঠিন স্থানে কোমল চরণকে তোমরা ধরবে, গোবিন্দের কষ্ট হবে না? হে শ্যাম, আমরা ভাবছিলাম তাই। পরক্ষণে আবার দেখেছি যে তোমার ওই চরণ যদি আমাদের এই অঙ্গে স্থাপন করো, তুমি খুব সুখ পাও। আনন্দে সুখানুভূতির উজ্জ্বলতায় তোমার বদনখানা দেখেই আমরা বুঝতে পারি। সেটা ভুলতে পারছি না, সেই জন্য আবার আমরা ধারণ করতে যাচ্ছি। মন বলছে না, প্রীতমকে কষ্ট দিয়ে তোমাদের সেবা করার কি ধারা। তখন শনৈ দধিমহি, ভাবলাম মন রাগ করো না, আমরা এমন ভাবে ধরবো কষ্ট হবেই না। এমন আলতু 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 ধীরে 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 তোমার কোমলাতি কোমল চরণ আমাদের বক্ষে রাখি। সেই চরণ নিয়ে তুমি এখন কণ্টকাকীর্ণ ছায়া নিবিড় এই বনবিথিকায় পরিভ্রমণ করছো। ব্যথাটা তো আমাদের হৃদয়েই বাজছে। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছে, এই কৃষ্ণ সুখৈক তাৎপর্যময়ী সেবা বাসনা সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাধারানীর শ্রী উক্তি। আবার তারও আর একটা উক্তি আছে, ভক্তগণ,
কি উক্তি আছে? আশ্লিষ্য বা পাদরতাং পিনুষ্টু মা মদর্শনার মর্মাহতং করতু বা যথা তথা বা বিদধাতু লম্পট মত প্রাণনাথিস্তু সয়েব না। ওই যে সর্বদা ধ্বংস রহিতম, এই হচ্ছে সৎ প্রেম। আশ্লিষ্য বা পাদরতাং, হে সখী, আমাদের প্রীতম শ্যামসুন্দরের পদদাসী আমি, আমাকে নিবিড় ভাবে আলিঙ্গন করে বক্ষের মধ্যে ধারণ করুন, কিংবা অদর্শনে নিরন্তর ব্যথাতুর মর্মাহত করুন, এবং যথা দতাভাবিত ধাতু, সে তো বহু বল্লভ আমি জানি, আমার একার সঙ্গে বিহার করে তার মন পূর্ণ হয় না, তাই বহু বল্লভ সে বহু রমণীর কাছে যান, তবু যান, তাতে আমার দুঃখ নাই রে। এত কিছু করার পরেও কৃষ্ণ আমার, কৃষ্ণ আমার, কৃষ্ণ প্রাণ মত প্রাণনাথেস্তু সয়েব না পর, আমার আর প্রাণবল্লভ বলে দ্বিতীয় কেউ নেই। আমি কৃষ্ণ পদদাসী, তেহ রস সুখ রাশি আলিঙ্গিয়া করে আত্মসাদ, কিবা না দেন দর্শন যারের আমার তনু মন, তবু তেহ মোর প্রাণনাথ। সখী শোনো মোর মনেরও নিশ্চয়, এই যে সৎ প্রেমের বৈশিষ্ট্য, কিবা অনুরাগ করে, কিবা দুঃখ দিয়া মারে, কৃষ্ণ প্রাণেশ, অন্য কেউ নয়। এই হচ্ছে সৎ প্রেম। এই সৎ প্রেমে প্রস্ফুটিত স্বর্ণ কমলই হচ্ছে রাধারানীর বদন খানা। ভক্তগণ বলছেন, আচ্ছা সরস্বতীপাদ, তাহলে সৎ প্রেম সরোবরটা বুঝলাম, আর তাতে বিকশিত রাধা বদন কমল, আচ্ছা তাতে মধু আছে? হ্যাঁ আছে, আমি অনুভব করেছি ভক্তগণ রাধারানীর কৃপাতেই আনন্দ সিধু চিন্ময় আনন্দ রসরূপ মধু সেখানে রয়েছে, আর এই মধুর জন্য সর্বক্ষণ কৃষ্ণ ভ্রমর লালায়িত। সেই মধুটার স্বরূপ কি? কেমন এই যেমন হাটে বাজারে মধু পাওয়া যায় ওই রকম নাকি? বলে না 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 না, এ মহাজনের বাণীতে ব্যক্ত হচ্ছে, কৃষ্ণকে আহ্লাদে তাই নাম আহ্লাদিনী, সেই শক্তিদারে সুখ আস্বাদে আপনি। কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রসমধু পান। মধু আছে রাধারানীতে, আর সে মধু পানের একমাত্র যোগ্য ভ্রমরই হচ্ছে রসিকেন্দ্র বৌলি আমার গোবিন্দ। তাই কৃষ্ণকে করায় শ্যাম রস মধু পান, নিরন্তর পূর্ণ করে কৃষ্ণের সর্বকাম। রাধা বদন কমল, সেই কমলে মধু আছে, সেই মধুর নাম হচ্ছে শ্যাম রস। শ্যাম রস শব্দের অর্থ কি না, শ্যাম হচ্ছে শৃঙ্গারের বর্ণ। অলঙ্কার কৌস্তবে বলছে যে শৃঙ্গার একটা রস, আর এই রসের একটা বর্ণ আছে। যেমন অনুরাগ একটা রস, তার বর্ণ হচ্ছে লাল, তেমনি শাস্ত্র বলছে শৃঙ্গার রসের বর্ণটা হচ্ছে শ্যাম। শৃঙ্গার ও রাস সর্বস্বম শিখে পিঞ্চ বিভূষিতম কর্ণামৃতে বললে, তা নিরন্তর করায় শ্যাম রসমধু পান মানে সম্ভব রসাত্মক যে মধু। কেন না কৃষ্ণের স্বরূপ হন ধীর ললিত নিরন্তর কাম ক্রীড়া, যাহার রায় কহে কৃষ্ণ হন ধীর ললিত নিরন্তর কাম ক্রীড়া যাহার সহিত। তাকে ভোগ করাবে কে? শত কোটি গোপীতে নয়, কাম নির্বাপন ইহাতেই জানি শ্রী রাধিকার গুণ। তা রাধারানী একমাত্র সেই রসমধু পান করিয়ে শ্যাম ভ্রমরকে তৃপ্ত করতে পারে। তা তো আমরা তত্ত্বে বুঝলাম সরস্বতীপাদ, কিন্তু দৃষ্টান্ত কি আছে? যে রাধারানীর বদন পদ্ম, তাতে মধু আছে,
আর সেই মধু প্রার্থনা করছেন, সব সুন্দর আছে আছে। কোথায়? কবি জয়দেব ঘোষণা করেছেন, মান করেছেন রাধারানী ভয়ঙ্কর। এইবার গোবিন্দ সে মান প্রসাদনের জন্য সাদাসাদি করছেন। বদসী যদি কিঞ্চিত দন্তরুচি কৌমদি হরতি দরতে বিরত মতি ঘোরম। কিছুতেই মান ভাঙছে না। আবার বিনীতভাবে বলছেন, প্রিয়ে চারুশীলে মুঞ্চময়ী মানমনিদানম। অকারণ মান এই দাসীর প্রতি কেন তুমি করেছ? নিজে নিজে একটা কল্পিত ভাবনাকে প্রাধান্য দিয়ে আমার উপরে তুমি মান করেছ। মুঞ্চ, কেন তুমি চারুশীলে? চারুশীলা সম্বোধনে চারুশীলে। তো চারুশীলা কাকে বলা হয়? না, যে রমণীর ব্যবহার এত মনোমুগ্ধকর যে শত্রুকেও উদ্বিগ্ন করে না, বাধা দিতে জানে না, এইরকম যার ব্যবহার তাকে বলা হয় চারুশীলা। ওই বিশেষণ দিয়ে গোবিন্দ যেন বলছেন যে তুমি তো চারুশীলা, তোমার ব্যবহার সব সময় কাউকে উদ্বেগ দেয় না, কিন্তু আজকে তুমি আমাকে এত উদ্বেগ দিচ্ছ কেন? তোমার এই চারুশীলা নামের যে কলঙ্ক হবে। তাই হে চারুশীলে মুঞ্চময়ী, আমার প্রতি তুমি অনিদানম মানম, অকারণ হেতুশূন্য কল্পিতভাবে একটা মান ধারণা করে নিয়েছ, এটা তুমি ত্যাগ করো। দেখো, একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখো। গোবিন্দ কেঁদে ফেলেছেন, আমার দাউ দাউ করে চলছে। ঘোমটার ফাঁকে কপট ধস, এই আলাভোলা গোয়ালির মনটাকে গলানোর জন্য যে কত ফন্দি বের করছে। কই হে আগুন কোথায়? তার তাপ কোথায়? ধোঁয়া কোথায়? আগুন বলছে, আরে ওটা অন্তরের আগুন। সপদি মদনান হলো দহতি মম মানস। কন্দর্প অনলে আমার হৃদয়টা দাউ দাউ করে জ্বলছে। কাজে এই যে হৃদয়ে জ্বলছে, তো বাইরে যদি বরফ ঠেসে দেওয়া হয় নিভবে না, জ্বালা দূর হবে না। এই জ্বালা দূর করার জন্য কি না, ভেতরে দেওয়ার জন্য পানযোগ্য কিছু ওষুধের ব্যবহার করতে হবে। তাই শপথি মদনা নল দহতি মম মানসম দেহে মুখ কমল মধুপান। প্রবোধানন্দ সরস্বতী বলছেন, ভক্তগণ, আমি যেটা দেখলাম ভুল নয়। এই যে রাধারানীর বদন পদ্মফুল, তাতে যে মধু আছে, সেই মধু পানের জন্য ছটফট করতে করতে প্রার্থনা জানাচ্ছেন শ্যাম সুন্দর। দেহি মুখ কমল মধুপানম, তোমার বদন রূপ কমলের মধু তুমি ছিটে ফোটা হলে দাও, না হলে আমার অন্তর জ্বালা দূর হবে না। ভক্তগণ বলছেন, আহা ধন্য সরস্বতী পাদ। আচ্ছা, পদ্ম ফুলে তো ভ্রমর দেখা যায়, কালো কালো ভ্রমর পদ্ম মধু পান করবার জন্য সে ভিড় করে। তা আপনার যদি রাধারানীর বদনখানা স্বর্ণ কমলি হলো, তাহলে সেখানে ভ্রমর কি আছে? হ্যাঁ আছে, বই কি থাকবে না? কুটিল কুন্তল ভৃষ্ট ভৃঙ্গ দুষ্টম, অর্থাৎ রাধারানীর মুখমণ্ডলে চূর্ণিত অতি কৃষ্ণ বর্ণ কেশরাশি এলোথেলো হয়ে বিস্তার লাভ করে আছে। কি শোভা! এই শোভাতে গোবিন্দ পর্যন্ত আত্মহারা হয়ে যান। হে ভক্তগণ, তো রাধারানীর স্বর্ণ কমল নিন্দিত ওই বদনেতে যে চূর্ণিত কুন্তল সমূহ সেখানে অবস্থান করছে, দেখে মনে হচ্ছে যেন মধু পান করবার জন্য অনেক অনেক ভ্রমর সারিবদ্ধভাবে এসে বসেছে। তাহলে পদ্মে মধু আছে এবং ভ্রমরও আছে।
এইবার ভক্তগণ প্রশ্ন করছেন, সরস্বতীপাদ, তাহলে রাধা বদন যে সৎ প্রেম সরোবরে প্রস্ফুটিত কমল, এটা ঠিকই আপনি আস্বাদন করেছেন, কিন্তু আবার বললেন যে চন্দ্র রস সিন্ধু বিবর্ধনেন্দু, তা এটার কি করে অনুভব হলো আপনার? সরস্বতীপাদ বলছেন, ইন্দু মানে চন্দ্র। কেমন চন্দ্র? রস সিন্ধু বিবর্ধনে, রস সিন্ধুকে বিবর্ধিত উচ্ছলিত জোয়ার আনবার জন্যই যেন পূর্ণ চন্দ্র সদৃশ্য আমার রাধারানীর বদন খানা। বলে নিজেই তো প্রেম সিন্ধুর আবার কমল, আবার কোন সিন্ধুতে জোয়ার আনবে? বলে এখানে দুই সিন্ধুর সংবাদ আছে। কেন? প্রেমের দুটো দিক তো, একটা আশ্রয়, একটা বিষয়। তা বিষয় রস সিন্ধু মানে এই বিষয় মানে হচ্ছে এই সংসারের বিষয় নয়, এই বিষয় হচ্ছে রসশাস্ত্রের পরিভাষা, অর্থাৎ গোবিন্দ। তা সে বিষয়ও রসসিন্ধু আর আশ্রয়ও রসসিন্ধু। তা বিষয় রসসিন্ধু স্বরূপ আমার গোবিন্দ, সে গোবিন্দের যে রাধারানীর প্রতি যে অনুরাগ বা প্রেম, সেই প্রেমকে উচ্ছ্বলিত করে তুলতে সক্ষম রাধারানীর বদন চন্দ্রমা। এই জন্য আমি এটি সম্যক উপলব্ধি করলাম। বলে এটা কি আপনি মনে মনে ভাবনার দ্বারা, বিচার বোধের দ্বারা অনুভব করলেন, না সত্যি সত্যি এর সঙ্গে কোনো লীলার যোগ আছে? তখন সরস্বতীপাদ বলছেন, হ্যাঁ আছেন। ওই যে রসিক কবি জয়দেবের লিখনীতে অভিব্যক্ত হয়েছে। এইবার রাধারানী মানবতী হয়েছেন, খণ্ডিতা, তারপরে কলহান্তরিতা। কলহান্তরিতায় যখন তিনি আক্ষেপাদি করছেন, তখন সখীরা অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে আর নয় চলো চলো শ্রী গোবিন্দকে কুঞ্জের মধ্যে বলে তুমি এখানে উৎকণ্ঠিত ভাবে তাকে স্মরণ করতে থাকো, আমরা যেমন করে হোক তোমার সঙ্গে মিলন করেই দেব। এই বলে সখীরা রাধারানীকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে এনে যে কুঞ্জের মধ্যে গোবিন্দ প্রতীক্ষায় রয়েছেন সেখানে নিয়ে আসছেন। কেমন গোবিন্দ? না রাধা বদন বিলকন বিকশিত বিবিধ বিকার বিভঙ্গম জলনিধি মিব বিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গ হরিমেক রস চিরম অভিলষিত বিলাসম সাদর্শ গুরু হর্ষ বসংবদ বদন অনঙ্গ বিলাসম। সেই কৃষ্ণের কাছে নিয়ে আসছে রাধারানীকে। কোন কৃষ্ণ? যিনি রাধারানীর সঙ্গ পাবার জন্য বিলাস উন্মদনায় অস্থির হয়ে প্রতি মুহূর্তে তার সঙ্গ কামনা করছেন এবং তৃষিত চাতকের ন্যায় পথপানে চেয়ে আছে। ঠিক সেই সময় সখীরা বুঝিয়ে সুঝিয়ে রাধারানীকে কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসছে। তো যখন কুঞ্জের মধ্যে নিয়ে আসছে, নূপুরের ধ্বনি প্রথমে কানে এলো, তখনই গোবিন্দ তো অধীর হয়ে গেল, এই আমার আসছে। তো ভাবের গতিবেগ এমন উদ্বেলিত যে রাধারানীকে পাওয়ার আগেই নূপুর ধ্বনি শুনেই যেন আমি পেয়ে গেছি। তার শরীরের মধ্যে এত সাত্ত্বিক বিকার উদয় হচ্ছে, আর বলছে না না রাধা আসেনি, নূপুরের ধ্বনি শ্রবণ করে এই অবস্থা। রাধা বদন বিলকন বিকশিত বিবিধ বিকার। নূপুর বাজাতে বাজাতে যেই রাধারানী প্রবেশ করলেন কুঞ্জের মধ্যে, শ্যাম সুন্দর আমার, যেই রাধারানীর বদন চন্দ্র দর্শন করলেন, দর্শন করার সঙ্গে সঙ্গে
বিবিধ বিকার বিভঙ্গম, একেবারে আনন্দের উচ্ছ্বাসে যত যত সাত্ত্বিক বিকার সমূহ জোয়ার এসে গেল। কেমন জোয়ার এলো? জলনিধিমেব বিধু মণ্ডল দর্শন তরলিত তুঙ্গ তরঙ্গ। যেমন সমুদ্র মহানায়, সমুদ্রেতে যেমন চন্দ্রের উদয় হলে তার আকর্ষণে জল তরঙ্গায়িত হয়ে উচ্ছ্বলিত হয়ে উজান দিকে প্রবাহিত হয়, ঠিক দীর্ঘক্ষণ পরে, অনেক প্রত্যাশার পরে রাধারানীর বদন দর্শন করে শ্রী গোবিন্দের রসসিন্ধুতে জোয়ার এসে গেল এবং তার তরঙ্গগুলো অনুভব হতে লাগলো, অশ্রুকম্প পুলক ইত্যাদি ভাবসমূহ। এতেই প্রমাণিত হলো, হে ভক্তগণ, গুরুদেবের অশেষ কৃপায় আমি রাধারানীর কিঙ্করী, রাধারানীর পেছনে পেছনে যাচ্ছিলাম, আর এই দৃশ্যটি অনুভব করে বুকটা ভরে উঠল। কিন্তু হায়, স্ফূর্তির বিরামে হারিয়ে ফেলেছি ভক্তগণ। তাই মনের মধ্যে ওই একটি প্রার্থনা, রায় মুখ পদ্ম চাঁদ সকল সৌন্দর্য ধাম, মাধুর্য তরঙ্গে ঝলমল, সৎ প্রেম সরোবরে শতদল শোভা করে ঢল ঢল শ্রীমুখ মণ্ডল। সানন্দ সে সুধা সিন্ধু বিবর্ধনে পূর্ণ ইন্দু, সুধাময় রাধার বদন প্রবোধানন্দিতে কয়, তবে হবে কবে হবে ভাগ্যোদয়, দেখিব কি সেই চন্দ্রানন। আবার কি আমি সেই বদন দর্শন করার সৌভাগ্য পাব? স্ফূর্তির বিরতিতে সরস্বতী পাদের অন্তঃকরণ হাহাকার করে উঠল, আর সেই হাহাকার ধ্বনিটি এই শ্লোকের মধ্য দিয়ে অভিব্যক্ত হলো। এতে শ্রীমতী রাধারানী অনুভব করছেন, আহা আমার কিঙ্করী আমার স্মৃতির থেকে বঞ্চিত হয়ে কেমন হাহাকার করে উঠল। আবার তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য আবার স্ফূর্তির আবার পুনরাবৃত্তি ঘটল। কি পুনরাবৃত্তি ঘটল? মহাপ্রভুর কৃপা আগামীকাল আমরা পরবর্তী শ্লোকে শ্রবণ কীর্তন করব। রাধা রস সুধানিধি প্রসঙ্গে এখানে বিশ্রাম লাভ করছে। জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী রাধে, জয় শ্রী